चलो मित्रों, सम नंबर 16 एक्स कॉस थीटा माइनस वाय साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा अने एक्स सेक थीटा प्लस वाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू के ना उगम बिंदु थी लंब अंतर अनुक्रमे पी अने क्यू होय तो पी स्क्वेर प्लस 4q स्क्वेर इज इक्वल टू के स्क्वेर आवुं आपणे प्रूव करवानुं छे। बराबर। तो आपणे तमने खबर है कि अपनी पास लंब अंतर माटेनु फॉर्म्युला है। आपणे आ फॉर्म्युलानो यूज करवानो है कि स्मॉल p इज इक्वल टू मोड ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अंडर रूट a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर। हवे सौथी पहला आपणे आ पहली रेखानो विचार करिए। तमने पहली रेखानु समीकरण आप्युं छे एक्स कॉस थीटा माइनस वाय साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। हवे आपणे उगम बिंदुथी जो लंब अंतर शोधवुं होय तो तमने खबर है कि आ फॉर्म्युला मोड सी अपन अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर एवं थी जाए। तो आपणे आना माटे फॉर्म्युला मूकीए तो p इज इक्वल टू मोड सी एटले मोड के कॉस 2 थीटा अपन अंडर रूट ए स्क्वेर एटले कॉस स्क्वेर थीटा प्लस साइन स्क्वेर थीटा and therefore p is equal to mod k cos 2 theta। આવું તમને એક રિઝલ્ટ મળશે। હવે આપણે આ બીજી રેખાનો વિચાર કરીએ તો બીજી રેખાનું સમીકરણ આપ્યું છે x sec થીટા પ્લસ y cosec થીટા માઇનસ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। फॉर्म्युला लगावता पहला आने आपणे थोड़ुंक सिम्प्लिफाई करिए तो x अपन कॉस थीटा प्लस y अपन साइन थीटा माइनस के इज इक्वल टू 0। एलसीएम लई ल्यो, लसा लई ल्यो एटले आ थई जाय x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अने हजी आपणे आ जे समीकरण है एने आपणे आम गोठवी दीए कि एक्स साइन थीटा प्लस वाय कॉस थीटा माइनस के बाय 2 अहीं आपणे 2 थी डिवाइड कर नाखीए अने अहीं आपणे 2 थी मल्टीप्लाय करीए तो ई साइन 2 थीटानुं फॉर्म्युला थई जाय इज इक्वल टू 0। ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एटले साइन 2 थीटा। अने हवे आना माटे आपणे p नु फॉर्म्युला मूकीए p इज इक्वल टू मोड c एटले k बाय 2 आम तो माइनस है पण मोड काढो एटले माइनस तो निकली जशे माइनस k बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा अपन अंडर रूट a स्क्वेर एटले साइन स्क्वेर थीटा प्लस b स्क्वेर एटले कॉस स्क्वेर थीटा। तो आ आवी जशे मोड के बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा अने अहींया आ जे p है एने आपणे नाम आप्युं छे q। आ जे लंब अंतर है एने आपणे q कीधेलुं छे। अने हवे आपणे जे साबित करवानुं छे एमां जो आपणे LHS लईए, जे साबित करवानुं छे एमां आपणे LHS लईए तो LHS इज इक्वल टू p स्क्वेर प्लस 4q स्क्वेर तो इज इक्वल टू p स्क्वेर एटले k स्क्वेर कॉस स्क्वेर 2 थीटा अने प्लस q स्क्वेर 4 इंटू q स्क्वेर एटले k स्क्वेर बाय 4 इंटू साइन स्क्वेर 2 थीटा। आ 4 कैंसल थाय અને આમાંથી આપણે કે સ્ક્વેર કોમન લઈ લઈએ तो ब्रेकेट में आवशे cos स्क्वेर 2 थीटा
પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર 2 થીટા એ 1 થઈ જાય એટલે આન્સર આવી ગયો કે સ્ક્વેર, જે આપણે લાવવાનું હતું. જોઈ લો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 17. તમને એ બિંદુ આપ્યું છે, બી બિંદુ આપ્યું છે, સી બિંદુ આપ્યું છે. યુ આર ગિવન 3 વર્ટાઇસીસ ઓફ અ ટ્રાયેંગલ અને ત્રિકોણ એબીસીના શિરોબિંદુ એમાંથી દોરેલા વેધની લંબાઈ અને એનું સમીકરણ આપણે શોધવાનું છે. જો આપણે ફિગરની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે ફિગર દોરીએ. તો તમને એક ત્રિકોણ આપેલો છે. આપણને એક ત્રિકોણ આપેલો છે. આ ત્રિકોણમાં એ બિંદુના યામ આપ્યા છે 2, 3, બીના યામ આપ્યા છે 4, -1, સીના યામ આપ્યા છે 1, 2. અને તમારે એ બિંદુમાંથી તમે જે વેધ દોરો, આ લંબ રેખાખંડ દોરો AM, એ રેખા AM ની લંબાઈ, આ રેખાખંડ AM ની લંબાઈ જોઈએ છે આપણે, અને એનું સમીકરણ જોઈએ છે. આ બે વસ્તુ આપણે જોઈએ છે. બરાબર છે? તો you want to find length AM and equation of straight line AM. તો એના માટે આપણે શું કરીએ કે સૌથી પહેલા આપણે આ રેખા BC જે છે એનું આપણે સમીકરણ શોધી લઈએ. રેખા BC નું સમીકરણ. તો આપણે આમ લખીએ કે રેખા BC નું સમીકરણ, ઇક્વેશન ઓફ સ્ટ્રેટ લાઇન BC. તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે કે x - x1 અપન x2 - x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y - y1 અપન y2 - y1. વેલ્યુ મૂકશો, આ આપણા માટે x1 y1 કહેવાય, આ આપણા માટે x2 y2 કહેવાય. વેલ્યુ મૂકશો તો x - x1 એટલે 4 અપન x2 - x1 એટલે કે 1 - 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y - y1 એટલે -1 એટલે આ +1 અને અપન y2 - y1 એટલે કે 2 + 1. તો આ થઈ જશે x - 4 અપન -3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y + 1 અપન 3. આ 3 3 કેન્સલ થશે એટલે એ રેખાનું સમીકરણ થઈ જશે x - 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ -1 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે -1 - y - 1 એટલે આ સમીકરણ થઈ ગયું x + y -3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ આપણને રેખા BC નું સમીકરણ મળ્યું. રાઈટ? આને આપણે નંબર 1 કહી દઈએ. હવે મિત્રો, તમારે રેખા AM નું સમીકરણ જો શોધવું હોય તો રેખા AM છે એ રેખા BC ને લંબ રેખા છે. આને લંબ રેખા છે તો આને લંબ રેખાનું સમીકરણ આપણને લખતા આવડે જ. તો આપણે આમ કહી શકીએ કે રેખા AM નું સમીકરણ, ઇક્વેશન ઓફ સ્ટ્રેટ લાઇન AM. તો આને લંબ રેખાનું સમીકરણ આમ લખાય કે x - y પ્લસ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વેર k બિલોંગ્સ ટુ R. અને આ રેખા 2, 3 માંથી પસાર થાય છે, જે 2, 3 માંથી પસાર થાય છે, વિચ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ પોઈન્ટ 2, 3. એટલે 2, 3 વડે આ સમીકરણ સંતોષાય. એમાં તમે વેલ્યુ મૂકો તો 2 - 3 પ્લસ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 and therefore k is equal to 1. અને k ની વેલ્યુ તમે આમાં મૂકી દો એટલે તમને therefore રેખા AM, સ્ટ્રેટ લાઇન AM નું સમીકરણ
ઇક્વેશન એ તમને આમ મળી જશે કે x માઇનસ વાય પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ આપણો એક આન્સર આવી ગયો. હજી આપણે આ લંબાઈ શોધવાની છે. તો લંબાઈ શોધવી એટલે બીજું કાંઈ નહીં, આ બિંદુનું આ રેખાથી લંબ અંતર, perpendicular distance of point A from this line BC. Line BC means equation 1. તો તમારે AM શોધવું હોય તો AM is equal to, એને આપણે સ્મોલ p કહીએ છીએ. ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે મોડ AX1 પ્લસ BY1 પ્લસ C અપન અંડર રૂટ A સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર. વેલ્યુ મૂકશો તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ, વેલ્યુ મૂકો તો મોડ આ બિંદુની કિંમત આ રેખામાં મૂકી દો એટલે 2 પ્લસ 3 માઇનસ 3 અપન અંડર રૂટ A સ્ક્વેર એટલે 1, B સ્ક્વેર એટલે 1. તો આ આન્સર આવી ગયો 2/√2, એટલે આન્સર આવી જાય √2. લ્યો, આ તમને બીજો આન્સર આવી ગયો. આ જે લંબ રેખા છે એ આમ થાય, આ લંબ રેખાખંડનું સમીકરણ એ આપણને જવાબ મળી ગયો. જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 18. જે રેખાના અક્ષો પરના અંતખંડ A અને B હોય તેવી રેખા પર ઉગમ બિંદુમાંથી દોરેલા લંબની લંબાઈ P છે અને તમારે આ સાબિત કરવાનું છે. Intercepts are A and B and perpendicular distance of origin from this line is equal to P. Then we have to prove 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. તો આપણે સૌથી પહેલું કામ શું કરીએ કે તમને રેખા પરના અંતખંડો આપેલા છે A અને B. તો આપણે આમ કહી શકીએ કે રેખાનું સમીકરણ ઇક્વેશન ઓફ સ્ટ્રેટ લાઇન વિલ બી x upon A પ્લસ y upon B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. એલસીએમ લઈ લ્યો, લસા લઈ લ્યો એટલે આ થઈ જાય bx પ્લસ ay માઇનસ ab ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ રેખાનું ઉગમ બિંદુથી લંબ અંતર P છે. તો ઉગમ બિંદુથી લંબ અંતર શોધવા માટે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે કે સ્મોલ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ c અપન અંડર રૂટ A સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર. આવું આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે. એ ફોર્મ્યુલાની વેલ્યુ આપણે જો મૂકી દઈએ, આની અંદર વેલ્યુ મૂકીએ તો એ આમ થવાનું છે કે P એટલે તો તમને P જ આપ્યું છે એટલે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ, આમાં C એટલે માઇનસ AB અપન અંડર રૂટ, આમાં A એટલે B છે એટલે આ થઈ જાય B સ્ક્વેર પ્લસ A સ્ક્વેર. બંને બાજુ સ્ક્વેર કરી નાખો એટલે P સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A સ્ક્વેર B સ્ક્વેર અપન A સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર. આનું રેસિપ્રોકલ કરી નાખો, વ્યસ્ત કરી નાખો તો આ થઈ જાય 1 અપન P સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર અપન A સ્ક્વેર B સ્ક્વેર. બેયને સેપરેટ કરી નાખો તો આ થઈ જશે 1 અપન P સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપન B સ્ક્વેર પ્લસ 1 અપન A સ્ક્વેર. તો મિત્રો, આપણે આ જ સાબિત કરવાનું હતું. જોઈ લેજો, આ આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એ આવી ગયું છે. જોઈ લો.